السلام علیکم، میرا نام ہے سید اذان حسن اور یہ ہے میرا ہارر چینل۔ اور آج اس چینل کے اوپر میں جو ہارر سٹوری آپ کو سنانے والا ہوں وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ایک دم ریئل ہے۔ یہ ایک وہ خوفناک حادثہ ہے، وہ خوفناک واقعہ ہے جو کسی کے ساتھ پیش آیا ہے اور انہوں نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اب میں آپ سب کو سنانے والا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھ لینا، کیونکہ جب بھی ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور وہ غور سے سننا شروع کر دیتی ہیں۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم اذان بھائی، میں آپ کی نئی سبسکرائبر ہوں۔ میں اپنا اصلی نام نہیں بتانا چاہتی، اسی لیے آپ میرا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، آپ مجھے اریج کہہ لینا۔ ہم دو بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ ہمارے گھر میں اکثر چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور بہت ہی عجیب طرح سے غائب ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم بار بار دیکھتے ہیں مگر وہ چیز ہمیں جو گم ہوتی ہے دوبارہ نظر نہیں آتی، پھر کچھ وقت بعد وہی چیز اسی جگہ سے مل جاتی ہے جیسے کبھی غائب ہی نہ ہوئی ہو۔ ایک روز میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنے لگی۔ سردی کی وجہ سے میں امی کے کمرے میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور میری جو والدہ تھی وہ سو رہی تھی۔ خیر، میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تھی کہ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دینے لگی، ایسی آواز جیسے بچوں کے کھلونوں سے کوئی کھیل رہا ہے۔ وہ ٹک ٹک جیسی آواز تھی، میرے بہت ہی قریب آ رہی تھی وہ آواز۔ میں ڈر گئی، کچھ دیر قرآن پاک پڑھا اور پھر امی کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ صبح جب امی کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر آج رات بھی تمہیں ایسی آواز آئی تو مجھے جگا دینا۔ میں ویسے بھی تھوڑی ڈرپوک ہوں۔ خیر، جیسے بچوں کو لگتا ہے کہ واش روم جاتے وقت کوئی ساتھ ہو تو بہتر ہوتا ہے، ویسے ہی اب میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ خیر، اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ میں نے امی کو جگایا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جیسے ہی امی اٹھی وہ اچانک آواز جو تھی نا وہ اچانک بند ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے پاس سے وہ آواز آ رہی تھی مگر اس وقت وہاں کے وہاں پر کسی بچے کا ہونا ناممکن تھا کیونکہ بہت ہی زیادہ رات تھی۔ خیر، کچھ دن بعد ایک رات میں اپنی جو ہے نا پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا جو ہے نا کالج کے جو ایگزامز تھے وہ قریب تھے، اسی لیے میں رات کو نا جاگ کے پڑھتی تھی اور اس رات بھی میرا دیر تک جاگ کے پڑھنے کا ارادہ تھا۔ خیر، میں ابو کے کمرے میں چلی گئی کیونکہ وہ بھی اس وقت جو ہے نا جاگ رہے تھے اور موبائل دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو گئے تھے، میں ابھی سونے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر سے وہی ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، وہی بچوں کے کھیلنے کی آواز ہلکی تھی تو میں جو ہے نا اس طرف جا کر لیٹ گئی۔ اب محسوس ہوا کہ وہ آواز دیوار کے اس پار سے آ رہی ہے، حالانکہ اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ ابھی میں واپس آئی تھی کہ اچانک زوردار آواز آئی جیسے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو، مثلاً بائک۔ ابو بھی اس آواز سے جاگ گئے، ہمیں لگا شاید بھائی کا جو ہے نا بائک گرا ہے۔ ابو فوراً اٹھ کر گئے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ یقین جانیے، ابو نے کہا شاید باہر سے آواز آئی ہو، مگر ہمیں یقین تھا کہ آواز ہمارے گھر کے اندر سے ہی آئی ہے۔ اب اذان بھائی، ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنی اونچی آواز آئے اور کچھ گرا ہو اور نظر بھی نہ آئے، تو یہ عجیب نہیں لگے گا آپ کو؟ خیر، یہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ میں خاموش رہی اور واپس آ کر سو گئی۔ اس کے بعد اکثر مجھے دیوار کے اندر سے عجیب آوازیں آنے لگی۔ ایک رات میں اور میری بہن اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، وہ موبائل پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کو اچانک محسوس ہوا جیسے بستر کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ مجھے لگا شاید ابو آئے ہوں گے، ہمیں جو ہے نا سونے کے لیے کہنے آئے ہوں گے۔ فوراً لائٹ آن کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔
खैर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर से सफ़ेद रोशनी तेज़ से गुजरी हो। हम दोनों खौफज़दा हो गई और भागकर अम्मी के पास चली गई। अम्मी ने कहा शायद बाहर सड़क से कोई गुज़रा हो, बाइक या गाड़ी, और उसी की जो है ना लाइट अंदर आ गई हो। लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ जो है ना हमने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि हमें यकीन था वो रोशनी आम रोशनी नहीं थी बल्कि कोई और चीज़ थी जो हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी थी। कुछ दिन बाद की बात है, मैं और मेरी कज़न्स जो मेरी तरह ही दिखती हैं एक ही कमरे में हम सो रही थी। सब लोग हमें अक्सर जुड़वा बहनें भी समझ लेते थे। खैर क्योंकि हमारे चेहरे और अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा मिलते थे, इसीलिए हम दोनों आपस में बेहतरीन दोस्त भी थी। रातों को हम अक्सर जो है ना हॉरर फिल्म्स या हॉरर कहानियाँ देखते थे और सुनते भी रहते थे। लेकिन उस रात ना हमने कोई फ़िल्म देखी ना कोई कहानी सुनी, बस इधर उधर की बातें करते हमें नींद आ गई। खैर मैं गहरी नींद में थी कि अचानक मेरी कज़न ने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा। वो डरी हुई थी और बोली, तुम मुझे क्यों तंग कर रही हो? तुम मेरी टांग ज़ोर से खींच रही हो। खैर उसकी ये बात सुन के अजान भाई मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई और कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, अभी तुमने ख़ुद मुझे उठाया है। वो जो है ना नाराज़ होकर चुप हो गई और फिर सो गई। खैर कुछ देर बाद उसने मुझे दोबारा उठाया। इस बार उसके चेहरे पर खौफ साफ नज़र आ रहा था। वो कांपती हुई बोली, अरीज, जब मैंने तुम्हारी तरफ मुंह किया तो तुम मुझे अजीब तरह से मुस्कुरा कर देख रही थी। तुम्हारे चेहरे पर एक रोशनी थी। तुमने एक हाथ अपने सर पर और दूसरा चेहरे के पास रखा हुआ था। मैंने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें ना हिला दूं, मगर मेरा हाथ तुम्हारे चेहरे से यूं गुजरा गया जैसे तुम वहाँ हो ही नहीं। यानी कि मेरा हाथ तुम्हारे आर पार हो गया जैसे तुम कोई भूत हो। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर वही हुआ, और जब मैंने दोबारा देखा तो तुम अपनी जगह सोई हुई थी। इतने में फजर का वक्त हो गया। मैंने कहा मुझसे मजाक मत करो, तो वो रोने के करीब होकर बोली, मतलब वो रोने लगी थी और रोते हुए वो बोली कि मैं सच कह रही हूँ और तुम्हारा दुपट्टा भी वो नहीं था जो तुमने अब पहना हुआ है, बल्कि तुमने हिजाब की तरह जो है ना दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक और रोशनी थी कि मैं तुम्हें साफ साफ देख सकती थी। उसके चेहरे पर इतनी रोशनी थी कि मेरी कज़न उसे आसानी से देख सकती थी। वो कहने लगी, वो तुम ही थी अरीज। खैर उस रात हमारा इरादा था कि हम फजर की नमाज के लिए उठे। हम दोनों अक्सर नमाज पढ़ने के बाद जो है ना सोती थी, इसीलिए हमें लगा शायद उसी वजह से हमें मतलब सोने नहीं दिया गया। हम दोनों ने नमाज फजर अदा की और फिर जाकर सो गई। मेरी कज़न के साथ एक मसला ये था कि वो अक्सर डरी रहती थी। जब अम्मी को ये सारा वाक़या बताया तो उन्होंने यही कहा शायद ये सब तुम लोगों का वहम हो, लेकिन सच तो ये है कि वो रात आज तक हमारी यादों में ताज़ा है। कभी कभी मैं अकेली सोचती हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ थी। मैं अक्सर दिन के वक्त घर में अकेली रहती हूँ, तब कभी मतलब कुछ नहीं होता, पता नहीं वो सब क्या था, कभी ख्वाब कभी हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ जान भी एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, हमारा जो घर है ना उसमें हमसे पहले एक औरत ना अकेली रहती थी, उसका कत्ल हुआ था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि कातिल कौन था। काफ़ी अरसे बाद हमने वो ही घर ख़रीदा और उसे दोबारा तामीर करवा कर रहने लगे। पता नहीं उस वाक़ये का हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उससे कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे यहाँ पर कोई है। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है अजान भाई, तो इसे आप अपने चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको सब कुछ साफ साफ और सच्चाई से बताऊं। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली को मेरा सलाम कहिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।